탈원전을 외치던 세계 각국이 다시 원전으로 회귀하고 있습니다. 러시아 우크라이나 사태로 인한 에너지난이 원전으로 회귀하는 결정적 계기를 제공하며 탄소 배출이 거의 없고 안정적인 전력 공급이 가능하다는 점에서 원자력의 역할이 다시금 주목받고 있는 것인데요. Alors que la question énergétique, elle est conjoncturelle, le prix du gaz qui a très fortement monté et l'incertitude sur l'approvisionnement pétrolier avec la guerre en Ukraine, ça a donné un élan au nucléaire qui reçoit aujourd'hui beaucoup plus de soutien qu'il y a un an. 문제는 온실가스를 획기적으로 줄이기 위해 지금 당장 대규모 신규 원전 착공에 돌입해도 첫 가동이 10년 넘게 걸린다는 점에 있습니다. 2030년까지 설정한 기후 목표를 달성하는데 시간이 촉박할 것이란 지적이 나오는 이유죠. 이에 세계 각국은 신규 원전 건설과 함께 원전의 수명을 늘리는 계속 운전에 집중. 국가 에너지 비용 절감과 동시에 안정적인 에너지 공급을 실현하는 최선의 방법이라 손꼽는데요. 탄소 중립과 에너지 안보 이 두 가지 과제를 동시에 할 수 있는 가장 적합한 발전소가 바로 원자력 발전소이기 때문에 이를 적극적으로 활용을 할 필요가 있습니다. 지속 가능한 미래를 만들기 위해 과연 원자력 에너지가 수행해야 할 역할은 무엇일까요? 한때 독일과 함께 탈원전을 추진했던 프랑스는 독일보다 더 빨리 원전 복귀라는 정책 방향으로 선회했습니다. 기후 변화 대응이 이유인데요. 프랑스가 2050년까지 탄소 순 배출량 제로를 달성하고 전기 에너지를 안정적으로 공급하려면 원자력 발전 외엔 선택지가 없다는 판단에서입니다. Aujourd'hui, en France, on consomme environ 430 TWh d'électricité par an. À l'horizon 2050, cela peut presque doubler. Donc c'est une augmentation conséquente qu'il va falloir fournir grâce aux énergies renouvelables, mais aussi, très probablement, grâce à un très grand nombre de réacteurs nucléaires, ceux qui fonctionnent actuellement, dont la durée de vie va être prolongée, et des nouveaux réacteurs nucléaires qui vont être construits. 프랑스 내륙의 노장 슈리센 마을. 파리에서 95km, 차로 약 2시간 거리인 이곳은 프랑스를 대표하는 원전 마을입니다. 유럽에서 볼 수 있는 아기자기한 집들을 지나면 원자력 발전소의 거대한 냉각탑을 바로 볼 수 있는데요. 연간 1700만 킬로와트시의 에너지를 생산하는 이 원자력 발전소에서 핵분열로 뜨거워진 핵연료봉을 식히는 데 사용되는 냉각수는 수도 파리 시민들이 식수원으로 사용하는 센느강 물이기도 한데요. 마을 한복판에 원전이 있지만 주민들은 개의치 않았습니다. 오히려 주민들은 원전의 냉각수를 이용해 농사를 짓거나 화초를 재배하죠. 이 모든 것들은 마을의 주민들이 원자력 발전소를 자연스럽게 받아들였기 때문에 가능했습니다. En France, l'opinion publique a toujours été majoritairement favorable au nucléaire. Depuis très longtemps, jusqu'à il y a un an, on va dire, l'opinion publique française, c'était 50% de gens qui étaient pour, un tiers de gens qui étaient contre, et 15% qui disaient « j'ai pas d'avis ». Récemment, les gens qui sont favorables au nucléaire sont passés de 50 à 70%. Donc ça a beaucoup augmenté. C'est un phénomène général dans toute l'Europe, y compris en Allemagne, où le soutien des opinions publiques au nucléaire s'est renforcé partout. 노장 슈리센에서 운영되는 원자력 발전소의 명칭은 정확히 노젠트 1, 노젠트 2. 각각 1987년과 1988년 상업운전을 시작했고 33년에서 35년간
지역 주민과 함께 호흡하면서 안정적으로 전력을 공급하고 있죠. 오는 2027년과 2028년이면 수명이 만료되지만 프랑스는 최근에 이를 연장했습니다. 우리나라에서는 노후 원전으로 규정될 법함에도 노장 쉐리센 지역 주민들은 오히려 수명 연장을 당겼다고 하는데요. 지역 주민들이 지방자치단체와 함께 소통하며 함께 협의하면서 수용성을 높였기 때문이죠. De temps en temps, on a également des débats dans notre pays, parce qu'on est un pays où on aime bien discuter. Et donc, ces débats peuvent prendre diverses formes. Ça peut être des débats locaux, ça peut être des débats nationaux. On a périodiquement des débats nationaux sur l'énergie. Et à ce moment, ça prend des formes variées. C'est pas toujours exactement la même. Ça se passe pas toujours exactement de la même manière. Mais voilà, mais il y en a à intervalles réguliers, on va dire, des débats sur l'énergie, et en particulier sur l'énergie nucléaire. Et enfin, on a un dispositif dans notre pays qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui est une instance qui est chargée de faire en sorte que les gens discutent. Donc, elle n'a pas le mandat de donner un avis sur ce qu'il faut faire. Par contre, c'est une instance qui a le mandat de permettre que les gens discutent et échangent des idées avant qu'on mette en œuvre des grands programmes. Voilà. Et bien évidemment, avant de construire une centrale nucléaire, il y a un débat qui se fait, qui est organisé par cette instance, la Commission nationale du débat public, pour discuter de ce qui va être fait et recueillir des avis. 특히 주민들은 원전을 유치하면서 지역 경제가 활성화됐다는 결과로 원전에 대한 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다. En particulier en 2022-2023, autour du nucléaire français comme un élément de souveraineté nationale, mais en réalité, il y a plein d'autres conséquences positives, même pour les villages et les villes autour des centrales, de nombreux agréments, puisque l'exploitant est très content de créer une communauté autour de ces centrales et de faciliter la vie de ses propres employés et de tous les métiers qui contribuent à la vie de la centrale de manière y compris très indirecte, restauration, sécurité, fournitures diverses. 원전 58개를 보유한 프랑스는 대표적 원전 강국입니다. 전체 전력 생산 중 원전 비중이 약 70%를 차지하는데요. 70% de l'électricité produite et consommée en France provient des réacteurs nucléaires. Et il y a aussi une ou deux centrales à charbon qui ont été utilisées l'hiver dernier en France, quand les centrales nucléaires en particulier étaient peu disponibles. Les centrales à charbon et même la plupart des centrales à gaz françaises cesseront d'être utilisées dans 1 ou 2 ans, définitivement. La tendance, en revanche, en France, est à la hausse de la consommation d'électricité. 전기 소비량이 많아지고 있는 프랑스는 2035년부터 2037년까지 신규 원전 6곳을 가동할 계획인 것으로 알려졌는데요. 프랑스 정부는 원전 추가 건설과 함께 2030년까지 원전 연구 개발, 수명 연장 기술 개발 등에만 10억 유로, 약 1조 4천억 원을 투자할 예정입니다. Alors, les centrales existantes en France ont connu 2 grandes nouveautés ces quelques dernières années. L'une, c'est l'investissement dans le grand carénage, qui est l'investissement nécessaire pour prolonger la durée de vie de ces centrales au-delà de 40 ans. L'exploitant EDF, avec les autorités de sûreté, prépare une durée de vie de 30 années supplémentaires pour ces réacteurs. Donc ça contribue au mix électrique des années 2030 et 2050. Et d'autre part, très récemment, le gouvernement a fait voter une loi qui permet de simplifier 2 choses. D'une part, d'accélérer les procédures de prolongation de durée de vie et de simplifier certaines procédures, et d'autre part, de simplifier la construction et la mise en œuvre d'un nouveau projet de centrale nucléaire. En particulier, les simplifications portent sur les autorisations environnementales pour la construction de nouveaux réacteurs sur un site
qui comportent déjà des réacteurs anciens. 특히 미국, 중국, 영국 등 강대국들은 물론 유럽 국가들 역시 최근 원전 비중을 급격히 늘리고 있는데요. 영국 정부는 에너지 자립을 위해 차세대 원전 기금 투자를 총 8,200억으로 늘렸고, 중국은 2035년까지 원자력 발전소를 최소 150기 이상을 건설할 계획이며, 인도 역시 2030년까지 원전을 추가 건설할 계획이라고 밝혔는데요. Donc peut-être que les années 2010 étaient les années d'aller vers moins de nucléaire, comme par exemple en Allemagne, en Suisse, en Autriche. À l'inverse, les années 2020 et 2030 seront certainement les années d'aller vers plus de nucléaire, et pas seulement en France. Donc il y a des exemples en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, évidemment en Finlande, mais probablement aussi en Pologne, en République tchèque, en Hongrie. Donc de nombreux pays qui tous partagent, et en Grande-Bretagne évidemment, de nombreux pays qui tiennent beaucoup à leur autonomie énergétique et leur souveraineté énergétique, et qui ne veulent absolument plus être dépendants ni du prix des produits pétroliers fixés par l'OPEP et autres pays, ni de la dépendance au gaz naturel qui, en Europe, vient en grande partie de la Russie. Même si, bien sûr, les États-Unis et le Canada en fournissent aussi depuis peu en compensation de la fermeture des robinets en provenance de la Russie. Donc c'est vraiment un vecteur d'autonomie énergétique pour la plupart des pays européens, et ceux qui ne l'ont pas encore complètement dit le pensent quand même et finiront par le dire. 여기에 프랑스는 원자력 발전소 건설 확대와 함께 노후 원전의 계속 운전을 위한 노력도 이어가고 있는데요. En fait, en France, il n'y a jamais eu de limite à 40 ans. Le 40 ans, c'était un peu un objectif économique au moment de la construction des centrales. Mais il n'y a jamais eu une loi qui disait après 40 ans, c'est terminé. En France, la loi, c'est tous les 10 ans. Vous pouvez avoir une autorisation de fonctionner pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, il faut renouveler, il faut refaire un dossier pour demander 10 années supplémentaires. Donc déjà, lorsque les centrales en France avaient 20 ans, ils ont dû faire un dossier pour aller jusqu'à 30 ans. Lorsqu'ils étaient à 30 ans, il a fallu faire un dossier pour aller jusqu'à 40 ans. Et maintenant, il faut faire un dossier pour aller jusqu'à 50 ans. 프랑스 원자력 안전청 ASN은 1980년대 가동을 시작한 프랑스 내 원전 32기에 대해 안전대책 강화를 조건으로 사용 가능 기한을 종래 40년에서 50년으로 연장하는 것을 승인했습니다. 물론 원자로와 관련된 심각한 사고가 일어나지 않도록 모든 방안을 준비하는 것을 전제 조건으로 하죠. Et puis en France, en fait, c'est un peu particulier parce que justement l'autorité de sûreté nucléaire demande non pas que la sûreté soit maintenue au cours du temps, mais même qu'elle soit améliorée. Et donc l'autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'il y ait des nouveaux dispositifs de sécurité qui soient mis en place. Par exemple, suite à l'accident de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à ce que des nouveaux générateurs d'électricité soient mis en place dans des bâtiments parfaitement sécurisés. Vous savez que l'accident de Fukushima a eu lieu parce que les générateurs diesel ont été noyés par le tsunami, qui a fait que la centrale s'est retrouvée privée d'électricité. Et donc l'autorité de sûreté nucléaire demande à s'assurer que ça, c'est un événement qui ne peut pas arriver en France. Et donc on a mis des générateurs d'électricité dans des bâtiments qui sont parfaitement sécurisés. Voilà, c'est une des choses que l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à ajouter dans les centrales françaises pour augmenter en fait la sécurité. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de dispositifs supplémentaires qui sont mis en place dans les centrales françaises pour limiter la probabilité d'un accident, mais aussi pour limiter les conséquences, même dans le cas où un accident se produit. 원전 운영사인 프랑스 전력공사는 현재 주기적으로 안전검사와 주변 환경 평가를 실시하고, 원자력 안전규제기관인 원자력안전청은 원전을 불시 점검할 수 있는 권한을 갖고 있습니다.
물론 점검 결과는 매달 홈페이지를 통해 공개되고 지역 주민들이 볼 수 있도록 신문을 만들어 시청이나 학교 등 공공장소에 비치합니다. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une autorité de sûreté nucléaire en France, qui est le gendarme du nucléaire. C'est lui qui définit si une centrale a le droit ou pas de fonctionner, ou plus exactement, à quelles conditions est-ce qu'une centrale a le droit de fonctionner. Et tous les 10 ans, il y a une visite très importante qu'on appelle la visite décennale, au cours de laquelle l'autorité de sûreté nucléaire dit tout ce qu'il faut faire comme travaux pour que la centrale ait le droit de fonctionner 10 ans de plus. Donc il n'y a pas vraiment de durée de vie fixée à l'avance et la façon dont la sûreté est gérée, c'est avec cette autorité de sûreté nucléaire qui passe et qui dit voilà, telle centrale, si vous voulez qu'elle fonctionne 10 ans de plus, voilà tous les travaux qu'il faut faire. 이처럼 원자력의 가치가 재조명되면서 신규 원전 건설과 함께 원자력의 수명 연장 역시 확대될 것으로 보이는데요. 탈원전에 앞장섰던 스웨덴은 원전 가동을 연장했고 벨기에에도 원자로 2개의 수명을 10년 더 연장하기로 했죠. 핀란드, 슬로바키아 등도 원전 수명 연장에 나섰습니다. 2030년까지 전 세계에서 가동 중인 원전 중 3분의 2는 수명이 연장된다고 하는데요. 전 세계적으로 한 250여 기의 원전이 운영화가 끝났지만 233기 정도가 다시 또 계속 운전을 하고 있거든요. 즉 한 93%가 계속 운전을 하고 있습니다. 세계적으로 그냥 일반화된 거고요. 계속 운전이란 예상 수명에 도달한 원전에 대해 법적 기준에 따라 안전성을 평가하고 문제가 없을 경우 운전을 계속하는 것을 말합니다. 오는 2030년 무렵까지 세계적으로 300여 개의 원전이 계속 운전에 돌입할 경우 약 500조 원이 넘는 거대한 계속 운전 시장이 형성될 것으로 예상되고 있는데요. 일반적으로 원전의 수명은 설계 수명에 20년 정도를 더합니다. 설계 수명이 30년이면 50년, 40년이면 60년까지는 안전하다는 의미죠. 그러나 최근에는 과학기술의 발달과 운전 능력의 향상으로 수명을 80년까지 연장하는 방안도 검토 중입니다. 물론 전제 조건이 있습니다. 계속 운전은 원전이 지금까지보다 더 안전해야 가능하다는 것입니다. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on a construit il y a 40 ans des centrales nucléaires et puis on continue à les utiliser sans aucune modification. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut utiliser ces centrales nucléaires sur le long terme? Eh bien, il faut modifier, enfin, il faut remplacer les éléments qui s'usent et qui peuvent être remplacés. Et puis pour les éléments qui ne peuvent pas être remplacés, ben, il faut les surveiller de près. Il faut vérifier qu'effectivement ils ne s'usent pas et qu'ils peuvent donc être utilisés avec une grande sûreté. 후쿠시마 원전 사고를 겪은 일본 역시 원자력 발전 축소 정책을 전환하며 원자력 발전소를 신설하고 원전 수명을 연장하기로 결정했는데요. 原子力発電があることによってエネルギーの安定供給が可能になりますし、あるいはその再生可能エネルギーの出力が変動するのをですね、原子力がそこを補って、それで全体のその電力系統を安定化させる、そういう役割も期待できると思います。 일본의 고도, 교토에서 북동쪽. 자동차로 2시간 정도 달리면 와카사만과 접한 후쿠이현, 미하마정에 이릅니다. 아름다운 산과 푸른 바다가 어우러진 이곳엔 일본의 미하마 원자력 발전소 3호기가 있는데요. 美浜発電所には1号機から3号機まで3基発電所があります。1、2号機はもう運転を停止してまして、今廃止措置の作業を進めております。で3号機の方は2021年の6月に再稼働を果たしてまして、現在は安全安定運転をしているところでございます。 이 원자력 발전소는 1976년 운전을 개시해
가동연한 40년을 넘긴 원전으로 일본에서 현재 가동되는 가장 오래된 원전입니다. 美浜3号機は、福島第一の事故の後に定期検査に入ってからずっと約10年間停止していました。その間に、2015年に定められた新しい規制基準に満足させるための許認可を受け、そして、工事大規模なたくさんの工事を行って、厳しい規制基準を満足している状態で再稼働を果たすことができたのが2021年の6月ということになります。 미하마 원전 3호기는 2011년 동일본 대지진으로 인한 후쿠시마 제1원전 폭발 사고를 계기로 가동이 중단된 상태에서 2016년 안전기준 심사를 통과해 2036년까지 수명이 20년 연장됐습니다. 원전에 특별한 하자가 없는 한 60년 이상 운전이 가능하단 말인데요. 福島事故の後に新しい規制基準が2013年にできて、でその新しい規制基準に適合するっていうことが原子力規制委員会の審査を通じて認められた場合に再稼働ができるということになっていて、そういう点でいくと、美浜3号機が40年を超えて再稼働したというケースで、これは確かに日本でも注目されたことだと思いますけれども、技術的にはもともとその40年を超えても運転ができるということが確認されてましたので、しっかりとその確認結果に基づいて再稼働ができたというふうに考えています。 일본 정부는 이산화탄소 배출량을 제로로 만드는 탈석탄 사회를 2050년까지 실현한다는 목표를 세웠는데요. 신재생에너지 비율을 최대 60%까지 늘리기로 했죠. 그리고 원자력 발전도 탈석탄 실현을 위해 필수적인 발전 수단으로 규정했습니다. 일본의 원자력 관련 정책 변화의 지향점은 원전을 통한 전력 공급 안정성 확보인데요. 이상 고온 등으로 인한 전력 수요 급등, 우크라이나 사태 이후 에너지 공급 불안은 일본도 예외가 아니기 때문이죠. うちら特に島国やんか。言うて悪いけどエネルギーなんかないのよ。で言うて悪いけど CO2 を出すような要するに石炭でもな石油でもっていうのもそれもないから。と一番コストがいい原発に頼らざるを得ないっていうのは現実としてしょうがないかな、国民も受け取らなあかんかなと思います。 일본은 운영 허가 만료 1년 이전 계속운전 신청을 접수받되 허가 만료 이전 심사가 마무리돼야 한다는 규정을 두었습니다. 사업자는 계속운전 하려는 원전의 상태를 점검한 특별 점검 결과 보고서와 여러 상황 평가서, 향후 원자로에 대한 설비 보수 관리 방침을 기재한 서류 등을 제출해야 하고 심사 통과 시 20년 이내 범위에서 계속 운전이 가능하죠. 運転延長の認可のために必要な特別なことといえば先ほどの特別検査ということになります。もうそれ以前に、福島第一の事故以降原子力発電所を運転するためには非常に厳しい、新しい法令要求である規制基準、これを満足させる必要がございまして、美浜3号機におきましてもたくさんの耐震性能を上げる検査ですとか耐津波性能を上げる検査、そして、日本ではこれまでもあまり起きていなかった竜巻対策ですとか、あるいは火山灰の対策、あるいは森林火災への影響を防止する対策など数多くの大規模な対策工事を行って再稼働をすることができました。 일본에서는 미하마 원전 3호기 외에도 후쿠이 현의 다카하마 원전 1, 2호기와 이바라키 현의 도카이 제2원전 등 모두 4기가 심사에 합격. 최장 60년까지 운전이 인정됐지만 현재는 미하마 원전 3호기만 운전되고 있는데요.
또 운전 개시 40년이 다가오고 있는 다카하마 원전 3, 4호기와 가고시마의 가와우치 원전 1, 2호기도 원자력 재위원회에 20년 연장을 신청했습니다. 福島事故後のですね、新しい安全規制で追加されたさまざまな規制の要求ですね、それを満たすような設備の設計をして、で国に申請をして許可をもらって、でその新しい安全設備を工事をするという、これは美浜だけに限らずですね、まずこれは他の発電所同様に美浜でも行われたということがあります。でそれに加えて40年を超えて運転するということで、従来の通常の点検以上の詳細な設備の点検を行って、で劣化による安全への影響がないということを確認をして、でさらに40年以降の施設の管理をその経験に基づいてどうすればいいのかっていうことを計画として定めて、でその計画書を長期設備管理計画という形でまとめて事業者が国に申請をして認可をもらっています。 그리고 지난해 일본 정부는 탄소 배출 감축과 에너지 가격 상승에 따른 전력난 해결을 위해 원전을 최대한 활용한다는 내용을 담은 GX 그린 트랜스포메이션 법안을 확정했습니다. GX 법안의 핵심은 바로 원전 신규 건설과 운전 기간 연장인데요. 福島の事故の後に日本の原子力発電所は運転期間を原則40年と、でその後認可を受ければ20年延長して運転できて最長60年ということになっていたんですけども、実はこの40年というのは科学的な根拠はないんですね。でしかもこれは寿命という意味でもなくて、これは単なる約束事なんです。科学的に全部判断していかなきゃいけないのが基本だと思うんですけども、そういう意味では今度30年を過ぎたら10年ごとにきちっとチェックをして、で10年ずつ延長していくというふうに科学的根拠のあるルールを作って、それに基づいてやっていくということが重要だなと思います。 일본은 이러한 결정으로 원자력이라는 에너지원이 미래에도 중요하고 불가결하다는 것을 명확히 한 것입니다. で2030年代以降になると今度はやっぱり新しい原子炉の設計建設っていうのが進んでいくんじゃないかというふうに期待をしています。 대한민국 역시 2022년 이후 정부가 탄소 중립 달성을 위한 수단으로 원전을 재평가하고 원유, 천연가스 가격 급등과 전력 수급 불안정으로 원전의 필요성이 다시 높아졌습니다. 탄소 중립을 위해서 2030년까지 현재보다 탄소를 40%까지 줄여야 되거든요. 이거는 이미 글로벌에 우리가 약속한 건데, 원자력 발전소는 탄소가 거의 나오지 않는 무탄소 전원입니다. 그래서 원자력 발전을 중심에 딱 놓고 기저 전원으로 사용하면서 재생에너지하고 수소를 적절하게 활용을 해야 됩니다. 원전의 새로운 건설과 함께 우리나라는 탄소 중립 실현을 위해 2029년까지 원전 10기에 대한 계속 운전을 본격 추진하는데요. 운영 허가 기간이 40년인 원전을 안전성 검증을 토대로 10년 단위로 추가 운영하는 겁니다. 정부는 내년 상반기까지 이들 원전의 계속 운전을 신청해 운영 공백을 최소화한다는 방침입니다. 원자력 발전소의 계속 운전은 세계적인 흐름입니다. 전 세계 가동 원전 439기 중에 약 53%인 223기가 계속 운전 승인을 받았고, 그 중에 177기가 계속 운전 중에 있습니다. 또한 최초 운영 허가 기간이 만료된 252기 중 약 92%인 233기가 계속 운전 승인을 받았습니다.
부산 기장군의 고리 2호기가 지난 4월 상업운전을 시작한 지 40년 만에 설계 수명 만료로 가동을 중지했습니다. 하지만 계속운전을 준비 중인 400여 명의 상주 인원은 매일 기계 설비의 품질과 원전 안전성을 유지하기 위해 분주한 날을 보내고 있는데요. 발전 업무는 없어도 사용 후 핵연료에서 나오는 방사선, 잔열 냉각 기능 유지 작업, 각종 기기 점검 작업이 필요하기 때문입니다. 고리 2호기는 최초 운영 허가 기간이 만료되어 지난 4월 8일 22시경 발전을 정지했습니다. 현재는 계획 예방 정비에 준하는 계속 운전을 위한 정비 작업을 진행 중에 있습니다. 고리 2호기의 최초 운영 허가 기간은 1983년 7월 25일부터 40년. 중단 없이 재가동되려면 허가 만료 5년 전부터 계속운전 절차를 시작해야 했는데, 그러나 탈원전 정책 탓에 시기를 놓쳤고 결국 뒤늦게 이번 정부 들어서 계속운전 신청을 시작했습니다. 정부는 계속운전 추진원전의 가동 중단 없는 10년 운전을 보장하기 위해서 2022년 12월 관계 법령을 개정하여 계속운전 신청 시기를 기존 최초 운영허가 종료 2에서 5년 전에서 5에서 10년 전 제출로 변경한 바 있습니다. 하지만 한수원과 정부의 노력에도 2030년까지 최초 운영허가 기간이 도래하는 10기 중 대부분의 원전은 가동 중단이 불가피한 상황입니다. 고리 2호기는 지난 3월 운영 변경 허가를 신청해 이르면 내년 하반기에 계속운전 여부가 결정되고 원자력안전위원회의 최종 허가를 받으면 고리 1호, 월성 1호에 이어 국내 세 번째 계속운전 원전이 됩니다. 안전성이 검증된 기존 원전의 계속운전은 신규 건설에 드는 막대한 비용과 시간을 절감하고 즉시 활용 가능한 무탄소 전원을 확보하는 것인데요. 고리 2호기를 10년간 계속운전하면 LNG 대비 약 8조 원의 에너지 비용 절감 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 고리 2호기는 지난 40년 동안 평균 84%를 상회하는 발전소 이용률을 기록할 정도로 안정적으로 운영되어 왔습니다. 고리 2호기가 생산한 전력량은 부산 시민 전체가 9년 넘게 사용할 수 있는 양으로 고리 2호기는 지난 40년 동안 경제적 에너지 공급을 통해 국가 산업 발전과 국민의 에너지 복지에 기여해 왔습니다. 고리 2호기는 1997년 이후 총 3,248억 원 규모의 투자를 통해 발전소 안전성을 높이고 성능을 개선해 왔습니다. 우리나라가 전 절대 낮은 수준은 아닙니다. 이유가 우리가 아까 말씀드린 것처럼 주기적 안전성 평가를 먼저 들여왔어요. 주기적 안전성 평가의 가장 큰 목적은 10년마다 발전소 전반적인 걸 한번 점검을 해서 안전성에 문제가 있는지를 당연히 확인하고, 그 다음에 두 번째는 그동안에 새로 연구된 거라든가 해외 운전 경험, 국내 운전 경험 이런 것 중에서 반영해야 될 게 있으면 추가로 반영을 해서 안전성을 지속적으로 개선하자는 게 목적이에요. 2030년까지 급격한 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서도 계속운전의 필요성은 주목받고 있습니다. 신규 원전이라면 부지 조사부터 착공까지 9년이 걸리지만 계속운전은 허가 신청부터 계속운전 시작까지 3년 정도면 되는 거죠. 향후 7년 내에 고리 3, 4호기, 한빛 1, 2호기 등 모두 10기의 원전 운영 허가 기간이 만료되는데요. 이들 원전을 계속 운전할 경우 약 107조 6천억 원이 넘는 에너지 비용 절감 효과가 있을 것으로 추산됩니다. 계속 운전은 새로운 원전을 짓는 데 따른 돈이라든지 기간을 줄이는 데 가장 적합한 방법입니다. 원전의 계속운전 결정은 국민의 안전성과 직결되는 만큼 결코
쉽게 내려지는 사안은 아닙니다. 무엇보다 주민 수용성은 가장 중요하면서 동시에 가장 민감한 부분이죠. 고리 원전의 안정성을 대폭 강하고 주민들이 불안해하는 부분에 대해서는 한수원이 숨김없이 소통해 준다면 계속 운전은 추진되어야 된다고 저는 개인적으로 생각합니다. 갑자기 고리 원전이 운영이 중단되고 한수원이 우리 지역에서 떠난다면 지역 예산이나 상권에 미치는 영향은 심각하다고 생각합니다. 또한 공공요금이 줄줄이 인상되고 있는데 원전 가동 중단으로 전기요금이 인상된다면 서민들이나 자영업자들은 더욱 살기가 힘들어질 거라 생각합니다. 안전에만 문제가 없다면 운용할 수 있을 때까지 충분히 가동하는 것이 현실적으로나 지역에서나 나라에 큰 도움이 된다고 생각합니다. 한국수력원자력은 울산시 등 지역 주민들을 대상으로 여러 차례 공청회를 진행했는데요. 원전 계속 운전 시 방사선 환경 영향과 그 안전성에 대해 전문기관의 오랜 검증 결과와 평가 내용을 잘 설명했고, 주민들도 여러 가지 질의와 건의를 통해 상호 이해와 공감대를 넓히는 소중한 소통의 자리가 됐습니다. 지금 그 고리 원자력 본부장님께서 이제 이번에 부임을 해오셨는데 지역민과 많은 소통을 원하고 있고 또 많이 활동을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 우리 단체 청년연합회와도 한번 대면을 한 적이 있고 많은 이야기를 나눴고 또 이때 각 부서에서도 열심히 노력해서 지역민과 많은 소통을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 사실 고리 원자력 발전소 가까이에 있는 마을 주민들은 일반인들이 막연하게 두려워하는 원자력과 오랫동안 함께했지만 원전이 무섭다거나 위험하다고 느껴본 적은 없다고 하는데요. 원자력이 저하고 같이 커왔습니다. 저도 50수를 넘겼는데 이 원전이 여러분들이 생각하는 만큼 안정성은 확보되어 있다고 저는 자신합니다. 단지 여러분들이 생각하는 만큼 우리 지역 주민들도 원전에 대한 안정성을 확보에 대해서 최선의 노력을 다하고 있습니다. 안전에 대한 우려와 함께 원전 계속 운전의 과제 가운데 하나는 사용 후 핵연료 대책입니다. 영구 방패장이 없는 상황에서 한국수력원자력은 원전 내 습식 저장 시설에 사용 후 핵연료를 보관하고 있는데요. 문제는 이 시설이 빠르게 포화되고 있다는 것. 때문에 세계에서 5번째로 원전을 많이 운영하는 국가인 우리나라는 고준위 방사성 폐기물 처분 시설 확보가 시급합니다. 우리가 원자력 발전을 사용한 지 한 45년 정도 됐습니다. 어쨌든 한 45년 되면서 그동안 이게 처리하는데 어려움이 있어서 계속 공론화를 했습니다. 이 어떻게 지역에 하고 그 선정한 지역은 어떻게 페이버를 인센티브를 주면 좋을까 뭐 이런 여러 가지를 계속 공론화를 했습니다. 지금 운전하고 있는 여기 지금 발전소는 7년 정도 후면은 보관 우선의 저장 원전 내의 저장 시설에 이제 차기 시작한다고요. 그래서 그게 이제 가장 불안하고 걱정입니다. 고리 원전 가동 후 45년 동안 원전 부지에 쌓인 사용 후 핵연료는 18,000여 톤에 이릅니다. 고리 원전은 2028년, 한울 원전은 2031년에 전남 영광 한빛 원전과 경주 월성 원전도 각각 2030년과 2037년이면 꽉 찰 전망인데요. 현재 국회에는 사용 후 핵연료 관리 정책 등을 담은 3개의 특별 법안이 발의되어 있는 상황입니다. 고주중 폐기물은 우리가 원전을 쓰면서 이제 필연적으로 나오는 사용 후 핵연료를 보관하는 건데, 이게 인체에 해를 미치지 않는 기간까지 보관하려면 대략 10만 년에서 20만 년을 보관해야 되는, 그것도 땅속 깊숙이 굉장히 위험한 거라 아직까지 시작도 못했습니다. 이제 그런 면에서 그 고준위 폐기물 특별법은 그 우리 사회의 가장 큰 난제인 사용 후 핵연료를 영구 처분하는 그런 법을 담고 있는 거여서
그게 일반법으로는 안 되겠더라고요. 그래서 특별법을 제안하게 됐습니다. 하지만 고준위 방사성 폐기물 처분 시설 건설 절차는 아직 첫 발을 떼지 못하고 있는데요. 방패장을 건설하기 위해 국회에 제출한 특별법이 2년째 먼지만 쌓이고 있기 때문이죠. 그 역사적으로 쭉 보면 지금 어쨌든 지금 이 법을 발의해도 37년이 걸리는 거예요. 우리 지금 뭐 싸울 필요도 하나도 없는 거예요. 37년 후에 완성이 되는. 그렇지만 지금 원전에서 나오는 고준위는 무슨 임시 저장을 하고 있는 거는 7년 후면 다 차게 된다고요. 빨리 지금 옮겨가는 작업을 하기 위한 기초 법안이기 때문에 그 법을 반드시 해야 되는 거라고 저는 생각을 했습니다. 무엇보다 앞으로의 선정 과정에서도 끊임없는 논의와 물론 주민들의 의견 수용이 최우선되어야 하는데요. 이러한 상황에서 우리는 방사성 폐기물 처분 시설 설립과 관련해서 스웨덴식 해법을 참고할 필요가 있습니다. 스웨덴 수도 스톡홀름에서 동북쪽으로 2시간 거리 떨어진 바닷가에 위치한 포르스마르크시. 힘의 땅이란 뜻을 지닌 이 마을은 인구 6,000명의 미니 원자력 타운입니다. 이곳에는 원자력 발전소 3기와 중저준위 방사성 폐기물을 처리하는 처분장이 설치되어 있는데요. 스웨덴은 바로 이곳에 다시 고준위 방사성 폐기물 처분 시설을 건설할 계획입니다. Den tiden man har sagt att slutförvaret ska kunna lagra här i är i 100 000 år. Det kan låta som en väldigt lång tid, men tanken är att vid 2090 så ska slutförvaret i berget stängas igen och sen så ska det ligga där nere i minst 100 000 år. 스웨덴 전 국민 중 94%가 원자력 발전소 설립에 찬성하고 방패장 설립 지역 주민 95%가 방패장 건립을 찬성했습니다. 당연히 포르스마르크는 방패장을 유치하는 데 국가에서 별도의 혜택을 받지 않습니다. Redan från början så var folk väldigt positiva till att Östhammar får vara med och ta ansvar för avfallet som kärnkraften producerar. Det har varit ganska litet motstånd, mycket tack vare att vi har Forsmark här i kommunen som är ett kärnkraftverk som är väl ledande i Sverige på just produktion av kärnkraftenergi. 현재 포르스마르크의 중저준위 방사성 폐기물 처분장은 바다 밑에 구멍을 뚫어 폐기물을 저장하는 세계 유일의 해저 동굴 처분 방식을 적용했는데요. 이들이 이러한 독특한 방식을 택한 것은 이 지역엔 지질학적으로 단단하고 안정된 화강 안반층이 넓은 지역에 분포되어 있어 육지에 매립하는 방패장식의 처분보다 안전하다고 판단해서입니다. Men det som gjorde att vi var det mest lämpliga var att vi både hade ett kärnkraftverk som var ganska stort och en bra placering, men det bästa var vårt berg. Så att man gjorde tester på berget som visade att det här berget har inte rört sig på många tusentals år, vilket gjorde att det är ett säkert ställe att förvara avfallet på. 스웨덴 역시 방사성 폐기물 처분 시설을 설립하는 과정이 쉬웠던 것은 아닙니다. 환경단체들의 반대도 극심했죠. 왜냐하면 스웨덴은 이미 지난 1980년 국민투표를 통해 원자력 발전소를 단계적으로 폐기하기로 했기 때문인데요. 스웨덴은 원전을 2020년까지 전부 폐기하는 정책을 1980년에 이미 결정하고 추진을 해왔습니다. 하지만 대체 에너지의 충분한 수급이 이루어지지 않았기 때문에 원전의 실제적인 폐기는 약간 미루어져 왔고요. 이후에 우크라이나 사태 등을 거치면서 전력 수급이 국가 안보 문제와 연결이 되게 되었고 신규 원전 도입, 그다음에 원전을 설치하는 지역의 확대 등을 적극적으로 검토하고 있습니다. 하지만 정부와 운영사는
지역 주민들을 상대로 한 세미나는 물론 토론회와 설명회 등을 통해 고준위 방패장 시설의 안전성을 설득했고 지질 조사 결과부터 처분장 설계, 처분 용기 기술, 안전성 평가 등 모든 정보를 공개했습니다. 기본적으로 모든 정보는 공개되어야 한다. 그러니까 개인의 비밀 정보가 아닌 한은 모두가 공개되어야 된다는 것이 스웨덴 정부의 기본적인 방침인 것 같고, 그래서 공개가 가능한 모든 정보들이 사실 다 공개가 되고 있습니다. 원전 건설을 추진했던 포르스마르크 지역은 당시 인구가 200여 명에 불과했는데요. 그러나 지금은 6천여 명으로 30배가 증가했습니다. 원자력 발전소와 처분장 시설에 근무하는 이 지역 주민이 1천여 명이 넘습니다. Alltså den stora ekonomiska fördelen som både vi som kommun såg och som invånarna såg är såklart fler arbetstillfällen, fler jobb i kommunen. Men sen har vi också en överenskommelse, industrin och våra kommuner emellan, där vi har möjligheten till ett mervärde. Vilket är egentligen att vi har en möjlighet att få medel för att använda på olika lokala satsningar för våra kommuninvånare lokalt. 스웨덴은 고준위 방패물 처분 로드맵을 만들고 타당성 조사에서 부지 선정, 건설 허가 신청, 처분 시설 건설, 운영 허가 신청, 시운전 증설 돌입까지 과정을 제시했죠. 모든 과정의 이행 속도가 로드맵보다 늦춰지고 있지만 이들은 서두르지 않습니다. 스웨덴에는 SKB라는 기업이 사용 후 핵연료의 각종 처리를 도맡아서 하고 있습니다. SKB는 스웨덴에 있는 그 전력 회사들이 지분을 공동으로 소유하고 있는 형태로 운영이 되고 있고, 따라서 스웨덴에서 발생하는 모든 원전 관련한 저준위, 고준위 폐기물들을 처리하는 역할을 하고 있습니다. 현재 사용 후 핵연료 처리장은 도입 단계에 있습니다. 그래서 올해 이 프로젝트를 진행하기 위한 입찰을 준비 중에 있고요. 2024년 3분기 정도에 본격적인 건설 사업을 시작할 예정으로 되어 있습니다. 결국 핵 폐기물 처리 문제를 먼저 풀어낸 스웨덴의 비결은 안전에 대한 소통과 신뢰였습니다. Folk är oroliga eller rädda för sånt de inte vet om. Är man transparent och man är tillgänglig för kommuninvånare eller invånare, berättar vad som händer, hur saker och ting fungerar, vilken säkerhet som finns. När folk förstår det, då minskar oron och folk börjar skapa en tillit till alltihopa. 국내 원전 생태계 복원을 위해서는 신규 건설부터 수명 연장, 그리고 고준위 방사성 폐기물 처리 시설까지 다양한 문제를 해결해야 합니다. 이 모든 과정에서 법적 개선과 설비 보완, 그리고 주민의 수용성은 필수 조건인데요. 그보다 우선되어야 할 것, 바로 안전성이죠. 제일 첫째 우선 조건이 안정성이 담보가 되어야 되고, 그 안정성 속에 주민들하고 상생을 하고 소통을 하고 지역 지도자들과의 간담회도 자주 하고 충분하게 이해를 시키고, 그 고리 원자력 자체적으로도 안정성 있게 운영 가동을 한다 하면 지역 주민들이 지금 여론은 그렇게 예전보다는 많이 긍정적이다라는 의견을 많이 듣고 있습니다. 국내 원전이 도입된 지 40년이 가까워지고 있는 현실에서 계속 운전은 결국 국가 에너지 비용 절감과 동시에 탄소 중립에 기여하며 안정적인 에너지 공급을 실현하는 최선의 국가 정책이 될 수 있습니다. 이러한 에너지 정책의 실현은 지역 주민과의 신뢰 속에서 이루어져야만 가능한 만큼 계속 운전을 위한 안전성 검증과 의견 수렴에 정부는 물론 주민 모두가 적극적으로 참여해야 할 것입니다. 원자력 발전소의 안전은 다른 무엇과도 타협할 수 없는 절대적인 가치입니다. 모든 원전은 안전 최우선으로 운영 관리를 하고 있습니다. 그건 세계 모든 국가의 공통적인 운영 관리 방식입니다.
원자력은 장단점이 뚜렷합니다. 대량의 전력을 생산하면서도 탄소를 거의 배출하지 않는다는 장점과 방사능 유출 사고가 발생하면 대재앙을 피할 수 없다는 치명적 단점이 공존하죠. Så att det vi gör med våra kärnkraftverk i Sverige är att vi håller dem i modern standard, vilket gör att vi kan förlänga livstiden på dem. Hade vi inte gjort någonting sedan vi byggde dem, då hade de bara funnits i 40 eller 50 år. Men nu fortsätter vi modernisera. 우리는 에너지 없이 살아갈 수 없는 시대를 살고 있습니다. 그리고 원자력이라는 에너지원은 결코 놓칠 수 없는 선택이죠. 탄소 중립, 에너지 안보를 위해서 원자력 발전소를 적극적으로 활용하고 이 원자력 발전소를 중심에 딱 놓고 기저전원으로서 역할을 하면서 재생에너지와 수소에너지를 적절하게 상호 보완적으로 활용하는 것이 가장 최선의 에너지 전략이라고 생각합니다. 이러한 원자력이 우리의 희망 에너지가 되기 위해서는 무엇보다 안전성 강화가 최우선입니다. 원자력의 안전성이 보장될 때 비로소 지속 가능한 미래를 그려낼 수 있으며 그 잠재적 가치를 현실로 실현시킬 수 있을 것입니다.